सुस्वागतम पिलामाने तो मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्य को स्वागत पिलामाने आज आमे हमर एई प्रकोष्ठ मध्य रे अष्टम श्रेणी रो भाषा सौरभम संस्कृत रो गद्य विभाग रु पढिबा आमे व्यासकवि ही फकीरमोहन बुझ पड़ला। व्यासकवि फकीरमोहन जी कि आमर ओडिया भाषार रक्षक तांकर जीवनी विषय रे आमे निहाती जानिबा आवश्यक। तेणु चलो आमे पढ़िबा आज व्यासकवि फकीरमोहन जीवनी। देख महर्षि व्यासदेव महाभारत से रचयिता फकीरमोहन सेनापति ही ओडिया भाषया महाभारत से अनुवादं कृतवान्। अतः व्यासदेव से नामानुसारेण उत्कलयानां समीपे सः व्यासकविः इति नाम्ना ख्यातः। सः बाल्ये संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। ओडिया रचनासु संस्कृतस्य बहुलं प्रयोगं सः कृतवान्। सः अपि ओडिया भाषायाः रक्षकरूपेण परिचितः। पिलामाने चलो आग एतिकी आमे तार ओडिया अर्थ सहित आमे ताकू करिबा व्याकरण सहित। देखो महर्षि महर्षि व्यासदेव का ना पिलामाने प्राय समस्ते जानिछो। ये होउचंदी महाभारत से रचयिता महाभारतर रचयिता। संस्कृत रे महाभारतर रचयिता होउचंदी व्यासदेव। तांकर पूर्ण नाम होउची कृष्ण द्वैपायन व्यास एवं महाभारतर संपूर्ण नाम होला शतसाहसी 82 संहिता। ताहले महर्षि व्यासदेव महाभारतर रचयिता। फकीरमोहन सेनापति ही ओडिया भाषया महाभारत से अनुवादं कृतवान्। फकीरमोहन सेनापति ओडिया भाषा रे महाभारतर अनुवाद करिथिले। कृतवान् प्रकृति प्रत्यय होउची कृ युक्त तबतु। अतः एणुकरी व्यासदेवस्य नामानुसारेण संधि विच्छेद कर नाम युक्त अनुसारेण ताले एणुकरी व्यासदेवंकर नाम अनुसारे उत्कलियानां समीपे उत्कलिया मानक निकटरे सह व्यासकविः इति से व्यासकवि एही नामना इति माने एही नामना कहले नामरे ख्यातः कहले प्रसिद्ध। ताले उत्कलिया माने फकीरमोहन सेनापति को व्यासकवि तांको डाकिबार उद्देश्य होउची से महाभारत को ओडिया रे अनुवाद करथिले। सह बाल्ये कहले पिलादिने से पिलादिने संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। संस्कृतर अध्ययन करुथिले कृयुक्त तबतु। ओडिया रचनासु से जेते गुड़िए ओडिया रे रचना करिसंती लिखिसंती संस्कृतस्य बहुलं प्रयोगः सह कृतवान्। सेथिरे संस्कृतर से बहुल प्रयोग करिथिले। सह अपि से मध्य ओडिया भाषार रक्षक रूपेण परिचित रक्षक भावरे परिचित तांको ओडिया भाषार रक्षाकर्ता बोली मध्य कुहा जाए। ताले एबे देखिबा तापरे कोन अछि 344 मिते ख्रीष्टाब्दे बुझिपालो। ताले 344 अर्थात 1843 मिते वर्षे से वर्ष से ख्रीष्टाब्द रे मकर संक्रांति दिवसे मकर संक्रांति दिन जोटा कि पोंगल बोली कहा जाए नहीं जोटा आमर नववर्ष भाव में पालन करा जाए अलग देश रे। ताले फकीरमोहन जातः फकीरमोहन जन्म ग्रहण करथिले सेही दिन केबे ना 1843 मिते ख्रीष्टाब्दे मकर संक्रांति दिवस रे से कौन जन्म ग्रहण करिथिले। तस्य जन्मस्थानं बालेश्वर नगरस्य मल्लिकाशपुरम। तांकर जन्मस्थान कोटा बालेश्वर नगरस्य मल्लिकाशपुर। बाल्यात् पिलादिनु सह अनाथः से थिले पितृमातृहीन। तेणु पितामही तस्य लालन पालनम् अकरत्। पितामही माने जेजेमा तस्य लालन पालनम् अकरत् तांकु पालन पोषण करिथिले। तस्य बाल्यकालः तांकर बाल्यकालटी बाल्य समयटी अतीव दुःखपूर्ण आसीत्। अतीव पिलामाने संधि विच्छेद कर दियो
ଅତିଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୀତ୍ ମାନେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସହ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତବାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି। ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି? କଟକ ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତରମ୍ ଏହାପରେ ସହ ତତ୍ର ଏବ ଶିକ୍ଷକ ଅଭବତ୍ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। ସହ ତଦନନ୍ତରମ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଟିକେ କରିଦିଅ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତରମ୍ ତାହାପରେ ମିଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେଣ ନିଯୁକ୍ତ। ମିଶନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମର ମିଶନାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ତସ୍ୟ ପ୍ରଖରା ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥି ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସର୍ବକାରେଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ ଦେବାନୀତି ପଦେ ନିୟୋଜିତ ସେ ଦେବାନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେୱାନ ମାନେ କଣ? ପରିଚାଳକ ହେଲା ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସହ ନୀଳଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଦଶପଲ୍ଲା ଆଦି ସ୍ଥାନେଷୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୀଳଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାରେ ବହୁ ଜନହିତକରମ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତବାନ ବହୁତ ଜନହିତକର ଲୋକମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସହ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ପ୍ରଚାରାୟ ସେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ନଗରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତବାନ ନୀଳଗିରି ନଗରରେ ବା ନୀଳଗିରି ସହରରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପନିଷଦାନାମ ଗ୍ରନ୍ଥାନାମ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାୟା ଅନୁବାଦମ କୃତବାନ ସେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏହା କୃତେ ଫକୀର ମୋହନସ୍ୟ ଦାନମ ଅତୁଳନୀୟମ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟସ୍ୟ ସହ ପ୍ରଥମ କଥାକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାହାଣୀକାର ବା କଥାକାର। ଉପନ୍ୟାସକାର ଚ ହେଲା ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସକାର ମଧ୍ୟ। ତସ୍ୟ ରେବତୀ କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ରେବତୀ ନାମକ କଥାଟି ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ରେବତ୍ୟାହା ଚରିତ୍ରମ୍ ରେବତୀର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ତାହା କୁସଂସ୍କାରସ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସସ୍ୟ ଚ ଦ୍ୱେତକ ଭବତି ରେବତୀ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱେତକ ହେଲା ଦ୍ୱେତକ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର। ତସ୍ୟ ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ ଡାକମୁନିସ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଧୂଳିଆ ବାବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଅଧୁନା ଆପି ଜୀବିତା ଇବ ଅନୁଭୂୟତେ ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ ଡାକମୁନିସ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଧୂଳିଆ ବାବା ପ୍ରଭୃତି କାହାଣୀ ଅଧୁନା ଆପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତସ୍ୟ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହା ଅତୀବ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସହ ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମା ମାମୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଇତି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ରଚୟିତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମା ମାମୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାୟା ସୁରକ୍ଷାର୍ଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହ ସେନାପତି ରୂପେଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତବାନ ସେ ସେନାପତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ନେତୃତ୍ୱେନ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତବତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅତଃ ଉତ୍କଳୀୟାନାମ ତମ୍ ସେନାପତି ଇତି କଥୟନ୍ତି ଅତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣୁକରି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ତମ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କେତେ ଅଷ୍ଟାଦଶାଧିକ ନବଦଶ ଶତ
ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶାଧିକ ନବଦଶ ଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 1918 ମିତେ ବର୍ଷେ ହେଲା 1918 ମସିହା ସେଇ ବର୍ଷ ସହ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସେ ଦିବଙ୍ଗତ ସେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଉତ୍କଳୀୟାନାଂ ସମୀପେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସଂଜାତ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ସିନା ଦିବଙ୍ଗତ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଅଧୁନା ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରସ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରେ ଅଧୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରସ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାଶପୁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗରର ଯେଉଁଠା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ମଲ୍ଲିକାଶପୁରରେ ତସ୍ୟ ସ୍ମୃତିପୀଠମ୍ ଶୋଭତେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ଶୋଭା ପାଉଛି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ତିଆରି ହେଇଛି। ତତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନସ୍ୟ ପାଳନମ୍ ଭବତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାଲେଶ୍ୱରେ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ अस्ति ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ହେଲା ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରୁ ତୁମେ କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଛିବ ଏବଂ ନାମ୍ନା ବହୁଳମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଶିଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ତ ପଢିଲେ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।